Hello everyone, today we are going to start our next chapter of environment science, indoor environment, ਘਰ ਅੰਦਰਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਭੋਪਾਲ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਮਿਥਾਈਲ ਆਈਸੋਸਾਇਨੇਟ। ਸੋ ਮਿਥਾਈਲ ਆਈਸੋਸਾਇਨੇਟ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੈਸ ਦਾ ਰਿਸਾਵ ਹੋਇਆ ਸੀ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਪਾਲ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ बनावटी स्वीटनर मतलब जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है उस दी तरह की जाती है। सो अपना उत्तर है इस विच सैकरीन। सो सैकरीन की वरतों आर्टिफिशियल स्वीटनर के तौर पर की जाती है। अगला प्रश्न है हेठ लिखिया विचों किहड़ा आंतरिक प्रदूषक फेफड़ियां दे कैंसर का कारण बनता है। सो साडा उत्तर है तंबाकू यानी कि टोबैको। हेठ लिखिया विचों किहड़ा आहार रक्षक वजों वरत्या जाता है। आहार रक्षक का मतलब है फूड प्रिजर्वेटिव, मतलब जिसनों मिला के खाना जल्दी खराब नहीं होता। सो साडा सही उत्तर है सोडियम। अगला प्रश्न है साडे कोल CFC किस तो पैदा होता है। सो जो CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन है यह मेनली रैफ्रिजरेटर अते एसियां तो निकलता है। अगला प्रश्न है बेंजोपायरीन किस विच हुंदी है। सो बेंजोपायरीन तंबाकू विच पाई जाती है जिस नाल कैंसर होता है। हेठ लिखिया विचों किहड़ा जहरीला तत्त सस्ते बाल रंगण वाले रंगां लिपस्टिक अते आई लाइनर विच पाया जाता है। सो साडा सही उत्तर है लैड। सो लैड की वरतों लिपस्टिक बाल रंगण वाली जो डाई है उस विच अते आई लाइनर विच कीता जाता है। अगला प्रश्न है काली मिर्च विच की मिलाया जा सकता है। सो काली मिर्च विच पपीते के बीज मिलाए जाते हैं मिलावट के तौर पर। अगला प्रश्न है पॉलीथीन पिघलन नाल किहड़ियां गैसां निकलदियां हन। सो डाइऑक्सिन अते फ्लोरोन दोनों ही सही उत्तर हैं। अगला प्रश्न है साडे कोल एसबेस्टोस किस दी चमक वधाउण लई वरत्या जाता है। सो एसबेस्टोस दालां दी चमक वधाउण लई वरत्या जाता है, पर यह साडे लई बहुत घातक अते हानिकारक है। अगला प्रश्न है अगरबत्तियां बनाउण लई किस पशु का गोबर वरत्या जाता है। सो अगरबत्ती बनाउण दे लई गां दा गोबर प्रयोग विच लिआया जाता है। अगला प्रश्न है साडे कोल केले नूं जल्दी पकाउण लई किहड़ा रसायन वरत्या जाता है। सो केले नूं जल्दी पकाउण दे लई एसीटाइलीन वरत्या जाता है। सो साडा सही उत्तर है एसीटाइलीन। अगला प्रश्न है सिगरेट का धुआं की है। सो ये हवा विच एक एरोसोल दी राख है। साडा अगला प्रश्न है भोजन मिलावट का नतीजा की हुंदा है। भोजन का रंग बदल जाता है, भोजन का पोषक मुल घट जाता है, मतलब उसके न्यूट्रीएंट्स घट जाते हैं, भोजन की चमक वध जाती है। सो उपरोक्त दिते गए सारे ही गुण पैदा हो जाते हैं भोजन विच जो कि हानिकारक ने। अगला प्रश्न है केसरी दाल विच किस दी मिलावट की जाती है। सो केसरी दाल विच अरहर की दाल मिला के मिलावट की जाती है। तंबाकू का धुआं सब तो खतरनाक घरेलू प्रदूषक है, इस नाल की हुंदा है। सो इस नाल फेफड़ियां का कैंसर हुंदा है। सो जो लंग कैंसर है वह तंबाकू के धुएं करके हुंदा है, सिगरेट बीड़ी पीण करके। अगला प्रश्न है कोई भी साधन जिहड़ा कैंसर पैदा करता है उसनूं की बोलते हैं। सो उसनूं असीं कार्सीनोजैनिक बोलते हैं। अगला प्रश्न है एयर कंडीशनर किहड़ा तत्त छड्डदे हन। सो यह CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन छड्डदे हन। अगला प्रश्न है साडे कोल मच्छर भजाउण वाले तत्तां विच किहड़ा जहरीला पदार्थ हुंदा है। सो जो असी कछुआ छाप अगरबत्तियां या फिर मॉस्कीटो रैपलेंट वरतदे हां जो लिक्विड फॉर्म दे विच आंदा है उस विच आइसोप्रोपेनोल साइफेनोथ्रिम एरोसोल ये तीनों ही मौजूद हुंदे हन। सो साडे उपरोक्त दिते गए सारे ही मौजूद ने जो मच्छर भजाउण लई तत्त वरते जांदे ने। अगला प्रश्न है फ्लोरोन ते डाइऑक्सिन तो की पैदा होता है। सो इस नाल कैंसर पैदा होता है। सो जो पॉलीथीन यूज़ करते हैं उसनूं जलाण नाल जो गैसेस निकलदियां ने वह कैंसर का कारण बनदियां ने। अगला प्रश्न है हैलोजन की वरतों किस विच कीती जाती है। सो हैलोजन की वरतों अग बुझाउण वाले यंत्रां विच कीती जाती है। अगला प्रश्न है बेकरी वस्तुओं में किसका प्रयोग किया जाता है। सो सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब मिठा सोडा ते सोडियम बेंजोएट दोनों की वरतों ही की जाती है बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। पानी का फ्लोरीडेशन की होता है। सो पानी विच फ्लोरीडेशन करने नाल फ्लोरीन मिलाण दे नाल दंदां दीयां खोड़ां तो बचाया जा सकता है। सो साडा सही उत्तर है दंदां दीयां खोड़ां तो बचाउंदा है फ्लोरीन। अगला प्रश्न है एस्परटेम का प्रयोग किस लिए किया जाता है। सो इसका प्रयोग स्वीटनर या फिर आर्टिफिशियल मिठे के तौर पर किया जाता है। सो साडा सही उत्तर है स्वीटनर या आर्टिफिशियल मिठा। अगला प्रश्न है साडे कोल हेठ लिखियां विचों किहड़ा पदार्थ चीनी भोजन विच आम वरत्या जाता है। सो साडा सही उत्तर है उपरोक्त उड़ा अते एड़ा दोवें। सो MSG मतलब मोनोसोडियम ग्लूटामेट अते एस्परटेम ये दोनों ही चीनी भोजनां विच आम वरते जाते हैं। अगला प्रश्न है सोडियम बेंजोएट भोजन विच किस लिए वरत्या जाता है। सो सोडियम बेंजोएट की वरतों भोजन नूं रंग देण लई अते सुरक्षक वजों मतलब प्रिजर्वेटिव वजों वरती जाती है। सो इस नाल भोजन नूं रंग मिलता है अते उसकी सुरक्षा की जाती है, मतलब प्रिजर्व करके रखा जाता है कि वध समय लई उस नूं रखा जा सके।
ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਾਪ ਦੀ ਇਕਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਸੀਬਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਇਕਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡੈਸੀਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਮੀਟਰ, ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਪਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡੈਸੀਬਲ ਵਿੱਚ ਨਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ CFC ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿਗਰਟ ਜਾਂ ਬੀੜੀ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੱਤ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਂਜ਼ੋਪਾਇਰੀਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਜੋਂ ਘਰੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਐਡਾ ਅਤੇ ਈਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਗਲੀਚੇ, ਕੰਬਲ, ਪਰਦੇ ਆਦਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਲੈਡ ਆਕਸਾਈਡ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਫੰਗਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਫੰਗਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉੱਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਅਰੋਗਤਾਦਾਇਕ ਪਦਾਰਥ ਜਿਵੇਂ ਫਰਸ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗੁਸਲਖਾਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਅਰੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਰਸ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਾਰਪਿਕ ਵਗੈਰਾ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਬਾਥਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਊਡਰ, ਸਾਬਣ, ਸ਼ੈਂਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਰੋਸੋਲ ਅਤੇ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਦੋਨੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਰੋਸੋਲ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ। ਮੱਛਰ ਅਤੇ ਕੀੜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਪਰੇਅ ਕੀ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੀੜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸਪਰੇਅ ਨਿਗਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਘਬਰਾਹਟ, ਐਲਰਜੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਲੱਛਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਲੋਕ ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਹਸਪੀਟਲਸ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਮਤਲਬ ਜੋ WHO ਹੈ, ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੋਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੀਮਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੀਮਾ 45 ਡੈਸੀਬਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ, ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੀਮਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੀਮਾ 35 ਤੋਂ 40 ਡੈਸੀਬਲ ਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਭੋਜਨ ਮਿਲਾਵਟ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਅਧਿਨਿਯਮ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਨਿਯਮ 1954 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਅਤੇ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾਨਿਲ ਯੈਲੋ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਐਜ਼ ਏ ਕਲਰਿੰਗ ਏਜੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਕੇਸਰੀ ਦਾਲ ਹੈ, ਗੁੜ ਹੈ ਜਾਂ ਹਲਦੀ, ਇਹ ਸਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਟਾਨਿਲ ਯੈਲੋ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹਨ। ਸਰੋਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਆਰਜੀਮੋਨ ਦੇ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜੀਨੋਮੋਟੋ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੱਤ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਨੂਡਲਸ ਅਤੇ ਮੈਕਰੋਨੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਜੀਨੋਮੋਟੋ ਜੋ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੱਤ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਤੱਤ ਹੈ ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨੂਡਲਸ ਅਤੇ ਮੈਕਰੋਨੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਮਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਬਲੀਚ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸੋਡੀਅਮ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਏ ਗਏ ਬਨਾਵਟੀ ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਠਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਏ ਗਏ ਬਨਾਵਟੀ ਰੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਲਰਸ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੀਟਨਰ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ, ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੋੜੇ ਜਾਂ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋਗ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ
ਸੈਗੋ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਸੈਗੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਬੂਦਾਨਾ। ਸੋ ਸਾਬੂਦਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਚ ਅਤੇ ਟੈਲਕਮ ਪਾਊਡਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚੂੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਸੂਜੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚੂੜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਲੌਂਗ ਨੇ ਅਤੇ ਇਲਾਇਚੀ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਚਿਕੋਰੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਜੋ ਕਾਫੀ ਪਾਊਡਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੌਫੀ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਚਿਕੋਰੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੀਸ ਕੇ ਮਿਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਿੱਦ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਜੋ ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਿੱਦ ਮਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਸਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਸੋ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਸਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਐਸਬੈਸਟੋਸ। ਸੋ ਜੋ ਐਸਬੈਸਟੋਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਅੰਦਰਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸਿਉਂਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਪਾਅ ਕਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਿਉਂਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੱਗੂਗੀ। ਸੋ ਜੋ ਟਰਮਾਈਟ ਅਟੈਕ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਮੀ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਨਮੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਉਂਕ ਜਾਂ ਟਰਮਾਈਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਫਰਨੀਚਰ ਨੂੰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੇਡੋਨ ਹੈ। ਸੋ ਰੇਡੋਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਤਲਬ ਜੋ ਇਨਡੋਰ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਪਰਿਣਾਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਮੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਉਸ ਨਾਲ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਮਤਲਬ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਾਇਰਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਤੱਤ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ਾ। ਸੋ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਲੈਡ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੈਡ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਮਾਨ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਥੈਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਥੈਲੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਮੋਟਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ LDPE ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋ ਡੈਂਸਿਟੀ ਪੋਲੀਥੀਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸਟਾਰਚ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪੋਲੀਮਰ। ਸੋ ਸਟਾਰਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਮਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਟਾਰਚ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੋਲੀਈਥੀਨ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਸਟਾਰਚ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਪੋਲੀਇਥਾਈਲੀਨ ਹੈ। ਸੋ ਪੋਲੀਇਥਾਈਲੀਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਨੇਮ ਆਫ ਪੋਲੀਥੀਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਧਾਤੂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸੋ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਧਾਤੂ ਲੈਡ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਡ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਪਟਰ ਅੰਦਰਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਤਲਬ ਜੋ ਇਨਡੋਰ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜੋ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੁੱਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।